पंजाबी रेडियो USA पेश करदा है समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अते धार्मिक मसलियां ते एक झात नजरिया। सत श्री अकाल जोगी जी। सत श्री अकाल बई रमणीक कौरे, की हाल चाल ने तेरे? हाल चाल ते वधिया, पहला मुंह खोलो ऐ करो। की गल तू ते 4 बूंदा मेरे सैनिटाइजर दियां पौड़ियां? हाय नी किद्दां पता लगा? मैं भी जोशी हां, 15 साल मेरी भी जोशी दे नाल ही कुर्सी ढेंदी रही आ। असी भी एक तोता रखिया सी, असी भी ओनू सड़क किनारे लेके बैठदे हुंदे सी। अच्छा हां, ताडा व्यापार किवें ठप होया? ओ व्यापार आही आ कोरोना करके सानू पता नहीं लगा भी आगामी सूचना नहीं आई कोई। अच्छा, तोता साडा निठल्ला निकलिया। ओहो, लोकी साडे बस आहो करन नू फिरन। तोता तुहाडा उड़ गया होना आ। तो साडे तोते उड़ गए। देखिया जी, यही हाल होया है, सारियां दे तोते उड़ गए है ते हुण तां कहते नवी हवा चली आ। ओए केड़ी? आही कोई 4G 5G। ओए होए घर दे जी। हाँ, वैसे उदा घर दे कहंदे पहला 2G होने चाहिए, फिर 2 तो बाद 2G होर 4G ते हुण कहंदे 5G। हाँ, ते देखो जियां दे विच ही संसार आ। बिल्कुल जी। पंजाबी रेडियो USA ते एक बारी फिर तो हाजिर हो चुके हैं रमनीक कौर ते चरणजीत जोगी। मैनू तो सारे जानते, तू अपने नाम लिया कर। अच्छा, हाँ जी, तां ही थोड़ा पॉज लेके बोले हो। ओ मैं कहा चल कोई नहीं, मेरा तो इदां भी चल जाना। पंजाबी रेडियो USA ट्यून कीता तुसी, रमनीक कौर ते चरणजीत जोगी तुहाडे नाल ने। प्रोग्राम चल रहा जी इस वेले नजरिया। जी सज्जनों, मित्रों, प्यारिओ, बेलियो, सहेलियो, जिथे तुहाडा असीं सारिआं दा खैर मकदम करदे हां, स्वागतम जी आन वेलकम करदे हां। नाल दी नाल उधर इंडिया दे विच कहंदे कि 5G नवी टैक्नोलॉजी जिहड़ी है जी, ठीक है जी, क्योंकि दुनिया दे हाण दा भारत होण नूं लोचदा है, हड्डियां चुक के फाहे लैंदा जी, ठीक है जी। भावें उदां दियां अपनियां की कहंदे हुंदे आ ओ करतूतां नहीं कीतियां कि 5G दे मुकाबले आ जावे, पर फिर भी 5G दी जिहड़ी आ ओ लगातार लहर बनाउण दे लई कोशिशां कीतियां जा रहीआं ने। कंपनियां लगातार लगियां होईआं ने, किसे थां ते टेस्टिंग भी चल रही है। गल इह है कि जिथे इह काम हो रिहा है उत्थे ही बहुत वड्डे पद्धर ते 5G टैक्नोलॉजी दा विरोध भी लोकां वालों कीता जा रहा है। बिल्कुल जी, 5G टैक्नोलॉजी दा विरोध भी कीता जा रहा है। और विरोध कोई नवा नहीं है, जदों भी कुछ नवा आंदा है, नवी कार्ड कड्डी जांदी है। लो जी, गल करते हैं जदों भी कोई चंगा काम हुंदा है मेरा विरोध होना शुरू हो जांदा है। हाँ, अच्छा। जदों भी कोई चंगा प्रोग्राम हुंदा है मेरा विरोध होना शुरू हो जांदा है। अच्छा, बे ओ रमणीक और भी है उदा फलाना ढमकाना ये वो, तू भी कई बार कहनी आ हाय हाय मैनू तो लोग 4 जानदे नहीं, तेनू ज्यादा जानदे। अच्छा, मैं तो थोड़ा विरोध कीता नहीं, हम कई करदी आ भी जेड़े तेरे इन्ने फेसबुक ते फॉलोअर्स हैगे आ, किते 5-7 मेरे वाला भी सुट दे। अच्छा, भी 40-50 लाइक मेरी फोटो नूं भी आ जा करनगे। ते फिर की माड़ा आ? आहो, ते पर इदां दी टेक्नोलॉजी ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। मैं अपने वोटर सपोर्टर तेनू जोड़ दियां, अच्छा, मुड़ के तेरे नाल ही जुड़े रहन। हाँ, ते मैं इधर देखा ना। फिर की हो गया, जिवें तुहाडी ले ली थोड़ी बहुत बल्ले बल्ले वाह वाह, ते फिर की होया, वंड के लो ना पॉपुलैरिटी। यानी कि तू फ्री दे विच मेरी चाहनी है? हाँ जी। नो 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 नो, ये ते पॉसिबल ही नहीं है। देखा, हो गया ना विरोध। लो जी, गल करते हैं पंजाबी रेडियो USA ते 5G दी। जी, तुसी सारे जानते हो, और इंडिया दे विच ए नवी है। जिदा किसी समय पंजाबी रेडियो USA दे प्रोग्राम नजरिया दे विच रमनीक कौर नवी सी कह दो पता सी ही कहना तुसी। हुण तां पुरानी हो गई, हुण तां असीं नवी टेक्निक लियाउण फिरदे हैं। अच्छा, हां जी, ओदा विरोध ना हो भला। ओ नहीं असीं नहीं होण दिंदे, साडे च दम खम है नहीं। ओ नहीं, असीं तां पुराने, असीं ते मुजाहरे करांगे, धरने, रोज प्रदर्शन करांगे, रोज पंजाबी रेडियो USA दे स्टूडियो दे मोहरे आके आपां तू टैंकी ते चढ़ के अग ला देंगे। ओ मर जाए तू, इन्नी तेरी दहशत। हाँ, तू तां ओ किते ओ पाथियां जड़ियां निकलियां एयरपोर्ट ते, तेरियां तरी सी हैं। एक्चुअली ओ असी एक्सपोर्ट कर रहे सी, साडा एक डंग केक दा भी काम हैगा। अच्छा, तां फिर तैनू पता होना चाहिए कि अमेरिका दे विच पाथियां बैन आ, तैनू भी करवा। हर चढ़दी सवेर तो टलदी रात ताईं, साल दे 365 ते हफ्ते दे 7 दिन सुनदे रहो
ਆਪਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀਆਂ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਵੀਂ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5G ਦੀ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 5G ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰੰਟ। ਸਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਵਚਾ ਫਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਕਿਨ ਫਟਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 5G ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5G ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਰਮਨੀਕ ਕੌਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਜੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਜੋਗੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 5G ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਮਨੀਕ ਕੌਰ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੂਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਖਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ, ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਨਨਾਣ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸੱਸ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼। ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਕਾਰੀਗਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਆਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕੋਲਾ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਜੋਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਰਮਨੀਕ ਕੌਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਜੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੋਜ, ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਰਿਸਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ, ਕਾਢ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2.0। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਬੋ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ 5G ਕਿਰਨਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 5G ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੇ 5G ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ 4G ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 5G, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 4G ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5G ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਖ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 297 ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ
जोगी जी साडे मुल्क दे विच ना इस मैसेज को 10 लोगों को फॉरवर्ड करो अच्छी खबर मिलेगी। उत्थे जिहड़ा 5G वाला मुद्दा है इदां दी अफवाहां जिहड़ियां ने किसी एक ने रैंडम मैसेज भेज दिता जिद्दां मैं तुहानूं पहलां भी दसिया कि जदों बुल सुक रहे सी करंट पै रहा सी ते सारे ने एक हवा जी बनाई भी ये ना ये रेडिएशन करके हो रहा। मैं हैरान आ पढ़े लिखे लोकां दे मैसेज सानूं आए फेसबुक ते छाए ग्रुपां दे विच पए और वो मैसेज सोचो किन्ने लोकां तक पहुंचे होणगे। एक अलग ही तरह दी साडी सोच बदल गई। जदों भी कोई अफवाह फैलाउंदा है तो ये नहीं वेखदा भी आखिर भी इनडायरैक्टली वो किसी चीज का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल जी देखो जेकर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। गाने तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत। तुसीं सुन रहे जी पंजाबी रेडियो USA रमनीक कौर ते चरणजीत जोगी तुहाडे नाल ने। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰਬਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਤਾਰ ਬਿਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਰ ਬਿਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰਬਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਰ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਬਿਨਾ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਦਾਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ DNA ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਮਾ UV ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ। ਹਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਰੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ पंजाबी रेडियो USA ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5G ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਿਓਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੌਲਾ ਅਸੀਂ 5G ਦਾ ਪਾ ਜੋਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਆ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਵ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਵੇਵ ਉਦੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕੇਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5G ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਜ 5G ਹੈ, ਕੱਲ 6G ਹੈ, 7G 8G, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਲਈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਲਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਉਹ ਪੱਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੱਖੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਵਰਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਤਪਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਚਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਚਿੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਚਿੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ।